വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് കളക്ടർ. ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് കളക്ടർ അസ്കർ അലി പറഞ്ഞു. ദ്വീപിനെതിരെ നടക്കുന്നത് കുപ്രചാരണങ്ങളാണ്. അവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. കളക്ടറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. Please repeat that question again. He said that there are West Indies people are behind all this campaign against Lakshadweep. Who are these people? Could you name them? See, that is not my job. I don't want to name them. Everyone knows them. So whatever, if someone is telling the fact with the details, there is no issue with that. Everyone has the right to that. But if someone is having vested interest and start a misinformation campaign against the administration, that is not the right thing to do. That is what I want to inform. That is what I am telling you. If it is based on facts and figures, like suppose positivity, even COVID management, you take any parameter, compare with Cochin or any place for that matter. You take any parameter and see for yourself. And see, there is no guarantee that Lakshadweep should remain COVID free all the time. We have to see various things about their livelihood activities, requirement of the fishermen, about requirement of the manjus, requirement of the flight operations. So we need to see various aspects. It's not just about livelihood. At some point of time, we have to strike a balance between life and livelihood activities. So it's just about that management. It's just about, effective management of the place, considering the local conditions. See, yes, it may be, yes, there was a case. There was a case. Yes. I don't know the exact figures, but there was a case against those, yes. They have protested, but they have done it illegally. See. Yes. See, I don't know about the details of those who were arrested, but there was a case who did illegally. Obviously, we have to take action as per the due course of law. Regarding this COVID test, many of the people calling from Lakshadweep are saying that October is two stays in the way, and there are 25 people have been died. So are you covering up something that you're saying that it's only below 9%, below 10% is the PCR? See, I just want to tell you, in Lakshadweep, you cannot hide any information. You cannot hide any information in Lakshadweep. These are small places. They are educated. Everyone is aware. And we don't have any interest in, hiding any information. So suppose if we say 26 deaths, that's the maximum total number of deaths that happen in the islands. That happens in the islands. Almost all political parties except BJP are up against your government, your administration. They are not buying your argument. Why all political parties are not supporting you? Why they are taking rights against you? See, that is what I told you very frequently, very repeatedly. It is their choice. They can protest. That is their right. I cannot prevent them. But what we want from our side is, we want to share our intentions, we want to share our objectives, and what we do in Lakshadweep, we wanted to share to the whole world. That is what I am interested in. They are people's responsibilities. They represent the people, local people here. They represent the sentiments of the local people. Why can't we understand that? See, we understand the sentiments of the people. We work for the people. We work for the public interest. It's not about that. You see the issues. Sir, you know Malayalam? Do you speak Malayalam? No, yes, you can interpret, and I don't speak Malayalam. And in your team, I think none of the people know Malayalam. That is the main problem in Lakshadweep. Many of the Lakshadweep people are saying that they don't understand what you say. I just want to tell you. How do you communicate with them? I will tell you. Like we in Lakshadweep, all the offices, majority of the offices are from the islands. Majority of the offices are from the islands. Even in my office, we have an IS probationer all throughout. She is my assistant collector. She is from Kerala. So whenever we receive any information, it is translated immediately. So we have that system. Like suppose what is in the Malayalam news. So immediately we will get the content
get translated, and we take actions. So one question. The report, the Gunda Act, the one opposition that they are saying that they won't be able to protest because you can consider it as something which will affect the public law and order, and you can place them in detention for 1 year. So wouldn't the law create such a situation where people can't protest? See, if that is the truth, by now we would have arrested so many people who are doing this misinformation campaign, online protest. It's not about that. It's not about anything. I'm not telling that. What I'm saying is, whatever is as per the law, suppose they can do peaceful protest. There is no issue with that. Anyone can do that. Even this, against the revision of this SOP, in all islands, in various islands, they did the protest, but they did it peacefully, with proper permission. Then we have no issue with that. They can protest against us. That's their right. Now also they can do that. But they should do it peacefully. They should take proper permission, if at all. Like suppose, if COVID SOP is in place, 500 people cannot come, and protest immediately. That is against the SOP. So what I am saying is, if they want to do protest, they can do peacefully. We have no issue with that. But if someone is doing... You're not defining what the crime is. You're just saying that anything which is suspected to be against the public order, you can take action. And we can't even challenge it in court. For 1 year you can detain us and you can't even go to the court, have acceptance. But how is it democratic? Simple question. Like if you think that I can do a crime, you can give me detention for 1 year. I want to ask you a very simple question. Please don't assume that the administration is there to punish or to suppress the local residents. We work for the welfare of the locals, for the local residents. We work for public interest. So we are the first stakeholder to do positively whatever is possible from our side for them. So whenever we want to do it, we have to do it as per the law. Due process of law must be followed. Procedure established by law must be followed. Then we will do that. And one more thing. And when we are going to apply this for anti-social activities, that should be considered as an exception. Why should we assume that we will apply all the time? The administration will be running after this. No, it's not our intention. That is not our objective. Our objective is to maintain peaceful law and order in the islands. We want to maintain in the days to come, despite all the developmental activities that we plan for the islands. When these islands are developed, at the same time, we should not compromise. There should not be an iota of confusion as far as, this legality is concerned. That's why we want to place a system in place as and when required. And when we want to use it, ideally we have to use it properly. We will use it. Why can't it be under judicial review in Tamil Nadu? You can do development. Why can't it be under judicial review? See, now we are considering all comments, suggestions, recommendations. Now is at the initial stage. This is a policy decision of the administration. But at the same time, there is a system for revision, there is a system for updation. So that's a separate issue. So please don't assume that we have already implemented everything. So it's just the initial stage. We are open for comments, we are open for suggestions. We will improve ourselves also. So even for this press briefing, if you see, our intention is to clear the doubts. But despite all these huge protests over the last few days, why administration keeps silent? Why he keeps mum? It's not keeping mum. If you see the allegations, we want to respond with all the details. We want to do it professionally, not for the sake of position. Whatever we have data, we wanted to share to all the stakeholders. So to prepare it, especially during COVID management, when everyone is involved, so it takes certain time to come up. ലക്ഷദ്വീപ് കളക്ടർ അസ്കർ അലി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കേട്ടത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് കളക്ടർ. ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കളക്ടർ അസ്കർ അലി പറഞ്ഞു. ദ്വീപിനെതിരെ നടക്കുന്നത് കുപ്രചാരണങ്ങളാണ്. അവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമാനമായ മാലദ്വീപിൽ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ വഴി വലിയ പുരോഗതി നേടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. The steps taken by the administration in the recent past has ushered in new direction and momentum to the development in the island. The administration has laid the foundation for the future of Lakshadweep in a planned way.
The local people of this place will get new opportunities in the field of education, employment and business. 3 eco-friendly tourism water villa projects are being developed for tourism development by the Lakshadweep administration in collaboration with NITI Aayog. Tourism will get a new dimension and tourists will get facilities for accommodation and entertainment. Local people will also get new opportunities for employment and business. Keeping tourism in mind, liquor permits have been given at the selected tourist establishment only for the tourists, not for the islanders. They do only for the permit holders. There was some concerns amongst the local residents. There was some concern, but we addressed them. Then they became very confident. If you see in the islands, now also. അതേസമയം വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ AISF പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അടുത്തയാഴ്ച സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷവും പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും. വിവാദ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ നീക്കം സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. RSSനെ ഭയന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പിന്മാറില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ശ്രമം. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ രാഷ്ട്രപതിക്ക് 1,00,000 ഇമെയിൽ അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ നയങ്ങളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടേതെന്ന് NCP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ PC ചാക്കോ. ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും PC ചാക്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും malayalam.news18.com സന്ദർശിക്കുക. സകല വാർത്തകളും അറിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ 1.5 മണിക്കൂർ. ന്യൂസ് 18 ഗുഡ് മോർണിംഗ് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 7 മണിക്ക്. മനോഹരമായ നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ നനവുള്ള മണ്ണിന്റെ ഗന്ധമുള്ള പച്ചയായ ചൂടുള്ള മധുരമുള്ള ശക്തമായ ചുവടുറപ്പുള്ള വാർത്തകൾ. നാട്ടുവർത്തമാനം. KPCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജ്യസന്നദ്ധത മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു. പുതിയ അധ്യക്ഷനായി K. സുധാകരൻ എത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ മുല്ലപ്പള്ളിയെ പിന്തുണച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ രാജി തീരുമാനം A ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് K. ബാബു സ്വാഗതം ചെയ്തു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശോക് ചവാൻ സമിതി തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നിർണായക നീക്കം. ഹൈക്കമാൻഡിനെ അദ്ദേഹം രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് K. സുധാകരനാണ് സജീവ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ചവാൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമഗ്രമായ പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ടാകും. രാജിവാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളി തയ്യാറായില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണെന്ന് സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ രമേശ് ചെന്നിത്തല പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. പരാജയത്തിൽ തനിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് യോജിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ സതീശൻ പക്ഷേ നേതൃമാറ്റം തള്ളിയില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ, ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയിൽ ഒരു മാറ്റം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഉൾപാർട്ടി ചർച്ച നടക്കുന്നതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെയുണ്ട്. രാജി തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്നാണ് A ഗ്രൂപ്പിലെ K. ബാബു MLA യുടെ പ്രതികരണം. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഹൈക്കമാൻഡ്
അനുവദിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ രാജിവെക്കാനിരുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജ്യസമ്മത അറിയിച്ചതാണല്ലോ. ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനൊപ്പം DCC തലത്തിലും സമഗ്രമായ പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. രാജ്യത്തെ പുതിയ IT നയം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് ട്വിറ്റർ. പുതിയ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ട്വിറ്റർ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ നയം നടപ്പിലാക്കാൻ 3 മാസത്തെ സമയം കൂടി അധികമായി അനുവദിക്കണമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ നയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നയം അംഗീകരിക്കുമെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന സുതാര്യത തുടരുമെന്നും ട്വിറ്റർ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിലാണ് ട്വിറ്റർ പ്രധാനമായും ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ IT നയം ഗൂഗിളും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് CEO സുന്ദർ പിച്ചെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ ദൌത്യത്തിനൊരുങ്ങി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെയും ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമാണ് വാക്സിൻ നൽകുക. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, റീറ്റെയിൽ, ജിയോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ റിലയൻസിന്റെ വ്യാപാര പങ്കാളികളായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കുമാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, പങ്കാളികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവർക്കും വാക്സിൻ ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ സൗജന്യമായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോവിൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ജിയോ ഹെൽത്ത് ഹബ് ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്രമീകരണം. കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ അനുമതിക്കനുസരിച്ചാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. റിലയൻസിന്റെ ജാംനഗർ, വഡോദര, ഹസീര, ദഹേജ്, പാടൽഗംഗ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ വഴിയും കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട മറ്റ് ആശുപത്രികൾ വഴിയും വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യും. നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്ത ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ചെലവ് പൂർണ്ണമായും മടക്കി നൽകും. ഇതുവരെ 3,30,000 ജീവനക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. ജൂൺ 15 മുമ്പ് ആദ്യ ഡോസ് എല്ലാവർക്കും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോവിഷീൽഡും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിനുമാണ് നൽകുക. മുംബൈയിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദൌത്യം രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫൈസർ വാക്സിൻ അനുയോജ്യമെന്ന് കമ്പനി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഫൈസർ കമ്പനി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാക്സിൻ 2 മുതൽ 8 ഡിഗ്രിയിൽ വരെ 1 മാസത്തിലധികം സൂക്ഷിക്കാമെന്നും ഫൈസർ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് കമ്പനിയോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന. അമേരിക്കൻ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മൊഡേണ സിപ്ലയുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഫൈസറും മൊഡേണയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാക്സിൻ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകളുള്ളൂ എന്ന ഇരു കമ്പനികളുടെയും നിലപാട്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് 2,11,298 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ 3,847 പേർ മരിച്ചു. 9.79% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വാക്സിനേഷനായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവർ നേരിട്ടെത്തുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മണിക്കൂറുകളോളം ഇവർ കാത്തു നിൽക്കണം. ഇതൊഴിവാക്കാനായാണ് ഇവർക്കായി വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അത് വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കും. വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലസിദ്ധിയിലായിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഭിന്നശേഷിക്കാരേറെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടെത്തി വാക്സിൻ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാക്സിൻ നൽകണമെന്നും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നൽകിയ ശുപാർശയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സിജോ വി ജോൺ, ന്യൂസ് 18, കൊച്ചി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 54-കാരിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ നോൺ കോവിഡ് വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണിപ്പോൾ. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ പരാതിക്കാരായ RSS പ്രവർത്തകൻ ധർമ്മരാജനെയും ഡ്രൈവർ ഷംജീറിനെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു. തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ 6.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു. പറയാനുള്ളതെല്ലാം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ധർമ്മരാജന്റെ പ്രതികരണം.
ഒന്നും പറയല്ല. ഒക്കെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയാനുള്ളതൊക്കെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുവി വിശ്വനാഥ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. സുവി, ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്? രേണുക, കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ഇപ്പോൾ പരാതിക്കാരനായ RSS പ്രവർത്തകൻ ധർമ്മരാജിന്റെയും അയാളുടെ ഡ്രൈവർ ഷംജീറിന്റെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇത് രണ്ടാം വട്ടമാണ് പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം ധർമ്മരാജിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ മൊഴിയിലുള്ള അവ്യക്തത നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രധാനമായും ഈ പണം, അതായത് 3.5 കോടി രൂപ വന്നത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള BJP ജില്ലാ ട്രഷറർ കർത്തയെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം എന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മരാജൻ മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് കർത്തയുടെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ ഒരു അവ്യക്തത നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധർമ്മരാജനെ ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി പോലീസ് ക്ലബിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തത്. 6.5 മണിക്കൂർ നേരം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഷംജീർ ധർമ്മരാജിന്റെ ഡ്രൈവർ ഷംജീറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഷംജീർ നൽകിയ മൊഴിയിലും അതേപോലെ ധർമ്മരാജനും ഷംജീറും നൽകിയ മൊഴികൾ, ഇരുവരുടെയും മൊഴികളിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നീക്കുക എന്നതുകൂടിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പ്രധാനമായും 25 ലക്ഷം രൂപ യാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഷംജീർ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധർമ്മരാജൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ 3.5 കോടി എന്ന മൊഴിയും നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് ആ കാര്യം കൂടിയാണ് ഇന്ന് പോലീസ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾക്കൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും പരിഗണനയിൽ. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ജൂലൈയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. +1 പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനമെടുക്കും. പ്രവേശനോത്സവം വെർച്വലായി നടത്തുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാണ് സ്കൂൾ തലത്തിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്. വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സും ഡിജിറ്റൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. അതിന്റെ ഒരു ടീച്ചർ നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ലൈബ്രറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, ക്ലാസ് സംശയം ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, നോട്ട്ബുക്ക് കുട്ടി പാഠപുസ്തകം നോട്ട്ബുക്ക് കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. +1 പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി 2 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമറിയിക്കും. പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ അതും കൂടെ വച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുമായി ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ച് ആ കുറവും കൂടെ പരിഹരിച്ചാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. PSC അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും നിയമനം ലഭിക്കാത്ത 3300 അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ധനവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഉചിത തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ 3300 അഡ്വൈസ് കിട്ടുകയും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യം അനുഭാവപൂർവ്വം തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 1 പ്രവേശനോത്സവം വെർച്വലായി നടത്തും. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ നടത്തും. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് 1 ഡോസ് വാക്സിനെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരെ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കോവിഡ് മഹാമാരി വലിയ ആശങ്ക പരത്തി വ്യാപിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാം. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.